السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے سارے سامعین کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ مناظرہ الحمدللہ 2 دن چلا، 6 تاریخ کو اور 8 تاریخ کو اپریل 2021، اور اس میں جو ہمارے سامعین تھے گروپ کے الحمدللہ بہت ہی سنجیدگی انداز سے انہوں نے سنا، اور دوسرے گروپ میں بھی یہ مناظرہ ٹرانسفر ہوتا رہا اور اس گروپ میں بھی سنا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جو مناظرہ ہوا ہے، اگر اس کے تعلق سے کوئی حضرات اگر کچھ بات کرنا چاہے تو انشاءاللہ بات بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گروپ کو کھولا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی دیوبندی اور بریلوی شخص کے پاس کوئی عالم ہو، اور ایسا عالم جو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو واٹس ایپ گروپ پہ، تو ضرور اس گروپ کے ایڈمن سے کانٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ انہیں بھی گروپ میں جلد سے جلد لایا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی مناظرہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی ایسا یہ نہ سوچیں، کیونکہ آپ سب بھی گروپ کے ایک حصہ ہیں، اور الحمدللہ دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی مجھے بڑی امید تھی کہ مفتی صاحب جس شخص کی شخصیت کی مقلد تھے، جس کے تقلید کرتے تھے، اس سے ضرور یہ ثبوت دیں گے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے یہ دلیل نہیں دیا۔ پورا 2 گھنٹہ مناظرہ اس دن بھی چلا، 2.5 گھنٹہ، اور آج بھی 3 گھنٹہ چلا، لیکن ایک بھی ثبوت انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں دے سکے، جس کے کہ یہ مقلد ہیں۔ خاص طور سے ان کو زیادہ ضروری تھا کہ ان سے کوئی دلیل پیش کرتے، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کی عربی کافی کمزور ہے، ان کو اندھیرے میں اردو دکھ جاتا ہے لیکن عربی نہیں دکھتا ہے، یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ گروپ کے عوام اپنا اپنا تاثرات پیش کر رہے ہیں، جو بھی ان لوگوں نے مناظرہ سنا ہے بغور، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا اپنا تاثرات پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ شہاب الدین صاحب، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرما کر اسی طرح سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اس طریقے سے اگر اپنے مفتی صاحب دین کی خدمت انجام دیتے رہے تو لوگوں کا حال کیا ہوگا، آپ سوچئے کہ جو شخص دین اسلام میں کوئی عمل کرتا ہے، یہ اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کا دلیل دے، نہ کہ وہ سامنے والے سے دلیل مانگے۔ جسے مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اور کوئی 5 رکعت پڑھے اور سامنے والے سے دلیل مانگا جائے کہ تم 5 رکعت کی دلیل دو، بجائے وہ دلیل دینے کے اور یہ کہے کہ نہیں تم منع کی دلیل دکھاؤ کہ 5 رکعت نہ پڑھو، ایسا کہیں لکھا ہے کیا؟ تو یہ وہی والی مثال ہو گئی پورے مناظرے میں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کو بڑی امید تھی کہ مفتی صاحب بہت دلیل دیں گے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کیے، وہ نہیں ثابت کر سکے۔ حدیث سے بھی کوشش کی ثابت کرنے کی، لیکن وہ بھی نہیں ثابت ہو سکی۔ قرآن کی آیت پڑھا انہوں نے، اس سے بھی نہیں ثابت ہو سکی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، اب خود ان کے گھر کی دلائل کو ماننے سے انکار کر دیے۔ اب یہ کیا کریں گے اللہ جانتا ہے، ایسی خدمات کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مفتی صاحب 6 تاریخ کو بحث کر کے 2 گھنٹہ اس میں بحث چلی، اس میں کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے ایک سوال کی وہیں کے وہیں اٹکا رہا 2 گھنٹے، اور آج بھی کچھ دلیل نہیں پیش کر پائے، اور خود ہی فیصلہ کر کے چلے گئے کہ ہم قرآن اور حدیث سے دلیل دے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب نے قرآن و حدیث سے ایک بھی دلیل پیش نہیں کر پائے، اور ابو داؤد اور جامعہ ترمذی کی حدیث پیش کی انہوں نے، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے، کچھ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کچھ ضعیف، جبکہ شیخ صحاب الدین مدنی حفیظ اللہ نے قرآن سے بھی یہ صدق کیا کہ دیکھیے، کسی بھی گروہ کے عالم ہو، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پلیٹ فارم پہ لے کر آئے، اور اس کو اللہ اس کے رسول کی بات بتائے، اتباع رسول کیا ہے وہ بتائے۔
یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی طرف اندھی تقلید کی طرح گامزن کرے اور اندھی تقلید کی طرف گامزن کرے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ تقلید ایک برائی کی جڑ ہے، تقلید گمراہی ہے اور اتباع سنت ہدایت ہے۔ تو لوگوں کو، علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے ضمن میں بلائے۔ جب کہا جاتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تم کوئی بھی چیز پوچھو تو اس سے پوچھو جو اہل ذکر ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے۔ مگر الحمدللہ عوام جو ہے وہ سمجھ رہی ہے بات کو، عوام یہ نہیں ہے کہ اب اندھیرے میں ہے، عوام خود کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اٹھا رہی ہے اور اس کو وہ خود فیصلہ کر رہی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں حق راستہ ملے، ہمیں حق کے طرف چلنے کی توفیق عطا کرے اللہ رب العالمین۔ تو وہ کوشش انسان خود کر رہا ہے، اور الحمدللہ ایسے ایسے علماء ہمارے اندر ہیں کہ جو لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ اب مفتی صاحب کو اس کا بھی افسوس کی بات ہوا، ہم کو حدیث میں زیادہ افسوس ہوا جو ابو داؤد والی جنہوں نے پیش کیا اور بار بار اصرار کرتے رہے کہ اس میں ابو داؤد نے نہیں کہا، ابو داؤد نے نہیں کہا۔ میں بولتا ہوں مفتی صاحب کیسے مفتی ہو گئے کہ ابھی تک میں جتنا بھی حدیث سنا آج تک کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یا مطلب وغیرہ جتنے بھی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، شاذہ کی جو بھی حدیثیں ہیں، تو ایک محدث جب حدیث لاتے ہیں تو اس حدیث پر جو راوی ہوتے ہیں، راویوں کے اوپر بحث تو تمام لوگ کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ وہی محدث کہے صحیح ہے تب صحیح مانا جائے گا، یا غلط کہے تو اس پر تمام ایسی حدیث ہے جس پر دوسرے محدثوں نے جرح کیا ہے، بحث کی ہے راویوں کے اوپر اور ضعیف ثابت ہوئی ہے، تو اس کو ماننے سے انکار کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھا رہا، خالی ایک ہی ٹھوس بس لگائے ہوئے ہیں کہ ہاں خود انہوں نے کہا ہے۔ کیا انہوں نے صحیح بھی تو نہیں کہا نا، ابو داؤد نے صحیح بھی تو نہیں کہا، اور وہ حدیث لانا ان کا کام تھا، حدیث لائے، لیکن اس کے اوپر جب امام ترمذی، امام بخاری وغیرہ یہ لوگ کی جب دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ ہاں انہوں نے کہا کہ ضعیف ہے، تو بھی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور ان کے گھر کا حوالہ دیا گیا دارالعلوم دیوبند کا، تو بھی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ آخر مانیں گے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلائل جنہیں صاحب نے نہیں رکھے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقلید شخصیت ثابت کرنا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ نہیں ثابت کر پائے، ادھر ادھر کی بات انہوں نے گما پھرائی اور وہ ثابت نہیں کر پائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ تقلید شخصیت جائز نہیں ہے، یہ واجب کے تھے بس جائز نہیں ہے، بس یہ امام کا قول یہ حجت سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی لوگوں، جو بھی میرا بھائی دوست صحابہ ہو، تمام اہل گروپ سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث پہ عمل کرا جائے، کیونکہ شیخ صاحب نے بھی اس بات پہ واضح کر دیا کہ قرآن اور حدیث ہی ایک منہج ہے، تقلید سے انسان گمراہی میں جاتا ہے، قرآن حدیث سے چھیٹ ہی جاتا ہے۔ تو آپ قرآن حدیث پہ عمل کریں اور قرآن حدیث پہ ہی اپنی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے دوستو، ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ جو مفتی جنید صاحب نے معاذ بن جبل والی جو دلیل پیش کی، حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور اہل دیوبند کے عالم نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ چلو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے تقلید شخصی اگر ثابت ہوتا ہے تو معاذی گروہ ہونا چاہیے، جبلی گروہ ہونا چاہیے، نہ کہ حنفی، نہ کہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، یہ تو ہوتا ہی نہیں۔ اب اس حدیث کا معنی جس طریقے سے یہ لوگ سمجھتے ہیں، کیا اس حدیث کا معنی وہی ہے جو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے دور میں ان لوگوں نے سمجھا ہے؟ اگر وہ لوگ اس حدیث کا معنی تقلید شخصی ہی سمجھتے تو پھر آج معاذی گروہ ہوتا ہمارے بیچ میں اور جبلی گروہ ہوتا ہمارے بیچ میں۔ تو لہٰذا جو ان کی دلائل ہیں تقلید شخصی کے اوپر، وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اس کا معنی اس طریقے سے ہی سمجھنا ہے جس طریقے سے
उन लोगों ने समझा है, तो उन लोगों ने तो ये समझा ही नहीं है। अगर समझते तो जबली और माजी होते। और दूसरी हदीस जो मुफ्ती साहब ने पेश की है कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की मतलब पैरवी करना। अब ये नहीं समझ में आ रहा है इनको कि कोई सिद्दीकी जमात, कोई अबू बकरी जमात तो पैदा नहीं हुई, फिर अपने आप को उधर मंसूब ही नहीं किया किसी ने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अपने खलीफा के बारे में कहा, तो ये अबू हनीफा के बारे में कैसे समझ गए, ये नहीं समझ में आ रहा है कि 4 मुसल्ले बाद में ये लोग बनाए कैसे, जबकि अल्लाह के नबी की इस हदीस से तो मालूम हुआ कि अबू बकर और उमर की पैरवी करने को कहा गया ना है? इससे भी नहीं साबित हो रहा है। ये लोग कोई भी हदीस उठा के बस एक आम आदमी जिसे अपने जाहिल समझे हैं मुकल्लिदों को कि कुछ भी कह देंगे तो समझ जाएंगे हाँ हमारे मुफ्ती साहब ने हदीस पढ़ी, अब बहुत अच्छी बात हदीस से हवाला दिया। अब वो बेचारे जाहिल तो जाहिल ही रहेंगे। अब उनको नहीं मालूम है कि इसमें तालिबे इल्म इस बात को जान रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये जो कह रहे हैं ये सही नहीं है। बाकी मुकल्लिद के लिए तो बहुत बड़ा दलील है कि हमारे मुफ्ती साहब ने हदीस पढ़ी। देखिए और भी भाई तासुरात पेश कर रहे हैं, देखते हैं और क्या है आगे। जी भाई क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ रहमतुल्लाह भाई और ग्रुप के दिगर साथी, तो अक्सर हमने मुनाजरे व्हाट्सएप पे देखे हैं, लेकिन वो मुनाजरे तो क्या मुजरे सी बदतर हाल है। चाहे वो अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी, जो भी, बहुत बदतमीजी होती है। ये जो बातचीत हुई है दोनों जमात के अकाबिर के बीच में, बहुत सही अंदाज से बात हुई। ये बात अलग है कि भाई कौन हारा कौन जीता, दलील दी नहीं दी। मैंने अभी पूरी ऑडियो नहीं सुनी है, लेकिन जो ऑडियो सुनी है उसमें कहीं भी मैंने किसी से बदतमीजी का अल्फाज नहीं सुना। वरना ग्रुप के अंदर एक दूसरे के अकाबिर उलमाओं को बुरा भला बोलते और उससे सीखने की बजाय मजाक किरकिरा हो जाता है। हमारे देवबंदी आलिम साहब थे और अहले हदीस दोनों ने अदब के दायरे में रहते हुए बात करी, और ये बातचीत से हमको कुछ न कुछ तो सीखने मिला कि भाई जिस इमाम की पीछे तकलीद करने को ये ज़रूरी करार देते हैं, वो इमाम साहब ने तो कभी अपनी तकलीद को ज़रूरी करार नहीं दिया था। खैर, और बाद के जो थे वो अपने इमाम साहब से भी कुछ ज़्यादा आगे बढ़े हुए थे। बहरहाल अच्छे अंदाज में बातचीत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और शेख मोहतरम इकबाल साहब, आप इस ग्रुप में हो, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा है। दूसरे इसकी लिंक बहुत जगह भिजाई थी, तो इसके अंदर कुछ हनफी लोग भी है और मनफी है। मनफी मतलब मन फावते वो करो, यानी उनको पता ही नहीं है कि हनफियत क्या है, हदीस कुरान क्या है, वो भी शामिल है। खैर, इसके अंदर जानने के लिए मिला है जो नए साथी जो अपने हनफी भाई थे, तकलीद क्या है, अब उनको पता चला कि ये जो तकलीद कर रहे हैं बिला दलील के कर रहे हैं, बगैर दलील के। अच्छा जानने मिला उनको भी। वाकई तकलीद शख्सी की कोई भी दलील मौजूद नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। क्या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 दिन से जो मुनाजरा चल रहा था देवबंदी की तरफ से, जो मुफ्ती जुनैद थे, एक भी दलाइल जो उन्होंने पेश नहीं की। एक आयत जो भी पढ़ा उन्होंने, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, वो जो है तकलीद शख्सी पर फिट कर रहे थे, लेकिन वो भी फिट नहीं हो पाया। मुफ्ती शहाबुद्दीन मदनी साहब ने उनको जो है ख़ारिज कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने जो है शाह वलीउल्लाह साहब से जो है दलाइल पेश की के बाद में उन्होंने रुजू किया कि ये जायज़ समझा है, लेकिन कोई चीज़ जायज़ और वाजिब में बहुत फ़र्क होता है। इसके बारे में कुछ बात कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। वाजिब और ज़रूरी में, जायज़ में बहुत फ़र्क है। जिस तरह कोई चीज़
جائز ہے لیکن ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ دیکھیے اور بھی لوگوں نے تاثرات پیش کیا ہے. واقعی لوگوں نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سنا یہ مناظرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 دن سے تقلید شخصی پر مناظرہ چل رہا ہے. الحمدللہ بہت ہی احترام کے ساتھ دونوں مناظر اپنی اپنی بات رکھ رہے ہیں. میں سامعین حضرات میں سے ہوں. میں نے دونوں کی بات 2 دن تک سنا. میں اپنا ریویو یہاں پریزنٹ کر رہا ہوں. میں نے 2 دن تک دونوں مناظر کی بات کو سننے کے بعد اس وقت ابھی تک اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس مناظرے سے تقلید شخصی پر جو دلائل مفتی جنید صاحب نے دیے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں اور ثابت نہیں کر پائے ہیں. جہاں تک مولانا شہاب الدین صاحب نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں، ثبوت پیش کیے ہیں اور مفتی جنید صاحب کی ہر بات کا صحیح انداز میں اور صحیح طریقے سے جواب دیا ہے اور صحیح انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. بالکل میں عدل و انصاف سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں کسی بھی گروہ کا اس وقت فیور نہیں لے رہا ہوں. یہ میں اپنا ریویو کر رہا ہوں. پہلے دن جب مناظرہ سنا میں نے تو پتہ یہ چلا کہ مفتی جنید صاحب جو احناف کی طرف سے تھے وہ اپنی تیاری کیے بنا اپنا دعویٰ پیش کیے. ایگزامپل کے طور پر مثلا انہوں نے حجت اللہ البالغہ کا جو حوالہ دیا تھا، پھر مولانا نے کئی آڈیو میں بھیجا کہ عبارت پیش کیجیے، وہ کر نہیں پائے. تو کہنے کا یہی مطلب ہے کہ ابھی تک یہ مناظرہ مولانا شہاب الدین صاحب اس میں مضبوط دلائل دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. اب اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو آپس میں اسی انداز میں بحث کر کے، مباحثہ کر کے، بات چیت کر کے اچھے انداز میں حق بات تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. اور پورے عالم اسلام میں امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. بعد میں اس امت کے جو ٹکڑے ہوئے یہ امت واپس اسی پلیٹ فارم پہ آ جائے. ہم کو اللہ حق بات سننے کی، حق بات کہنے کی، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اے علماء حضرات، کسی بھی گروہ کے لوگوں کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی طرف بلاؤ. علماء حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی بات بتائے لوگوں کو، اور لوگوں کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف گامزن کرے، نہ کہ کسی امام کی طرف، نہ کہ کسی شخصیت کی طرف. جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم دی گئی ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گجائی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتباع رسول ہوگا، اور اتباع رسول پہ ہی انسان فلاح اور کامیابی پہ پہنچ سکتا ہے. دیکھتے ہیں یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے گروپ کے پیارے بھائیوں، میں نے مناظرہ سنا. میں ابھی لاک ڈاؤن کے پہلے اہل حدیث ہوا یا تو پھر مسلمان ہوا، یوں سمجھ لو. میری سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ مناظرے میں دلیل نہیں دے سکے. میں بالکل ان پڑھ گوار ہوں، لیکن اللہ نے عقل دی ہے تو میں سب سمجھ سکتا ہوں. میں پڑھیلا نہیں ہوں، لیکن کوئی حدیث آ جاوے یا میں 1-2 بار یاد کر لوں، سن کے یاد کر لوں، تو میں وہ حدیث دہرا سکتا ہوں. لیکن میں نے میرے بڑے بھائی، ہم لوگ دیوبندی تھے، میرے بڑے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، لا صلاۃ لمن اقرأ بفاتح الکتاب. میں نے
जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। हमारे भाई के कान में फ़ोन लगाया, हमारे भाई ने फ़ोन हटा दिया, बोले हटा ऐसी बातें मत कर, गुमराह हो जाएगा। लेकिन मैं कम अक्ल वाला हो के भी ईमान ले आया। बराबर, चाहे तुम अहले हदीस समझ लो या मुसलमान समझ लो, कि मेरे को ये मुनाजरे में समझ पड़ गई कि सामने वाला कोई दलील दे नहीं सका। जब मैं कम अक्ल वाला हो के समझ सकता हूँ तो ये बड़े बड़े आलिम क्यों नहीं समझ सकते? अल्लाह रसूल का डर है या नहीं है? क्या उनको मरना है या नहीं है? मैं जब 50 साल की उम्र में ईमान ला सकता हूँ तो आप तो आलिम हो, पढ़े लिखे लोग हो, तो आपकी समझ में नहीं आता अल्लाह रसूल का डर क्या है? अगर गलत बात हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इमरान भाई सॉरी, बराबर आप मुझे जानते हैं, एक दो बार आपने वो इसमें अपनी बात हुई थी, लेकिन हक बात है, मैं कह के रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वाकई ये भाई ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये आलिम को अल्लाह उसके रसूल का डर है या नहीं है, जो अवाम को गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, गलत बातें बताते हैं, जो उसकी दलील नहीं होती है वो दलील को फिट करने की कोशिश करते हैं, उसके मुताबिक नहीं होता है वो चीज़, फिर भी लोगों को बताते हैं कि ये तकलीद के ज़िमन में है, तो ये फ़लाँ के ज़िमन में है, तो ये बुज़ुर्ग के ज़िमन में है। तो हालांकि वो चीज़ नहीं होती है, उसके मुताबिक नहीं होता है। अवाम आखिर करे तो क्या करे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम समझ रही है, क्योंकि उम्मत के अंदर एक ऐसा गिरोह मौजूद है जो लोगों को हक बात बताता रहेगा ता क़यामत तक, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक। देखते हैं कि ये नईम भाई क्या कह रहे हैं जद्दा से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं मोहम्मद नईम जिद्दा से इस ग्रुप के एक अदना सा रुकन 2 दिनों का मुनाजरा सुनने के बाद अपने जज्बात, अपने एहसासात को लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बल्कि मैं ख़ास मुखातिब हूँ हमारे दीनी भाई मुफ्ती जुनैद साहब से। मुफ्ती जुनैद साहब पर ये जिम्मेदारी थी, चूँकि वो तकलीद शख्सी करते हैं, तो तकलीद शख्सी पर कोई वाज़ेह दलील रखते हैं, किताब व सुन्नत से साबित करते हैं, या फिर इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद करते हैं तो उन्हीं से कोई दलील रखते हैं। लेकिन अफसोस है कि मुफ्ती साहब एक भी वाज़ेह दलील रखने में नाकाम रहे। मैं मुफ्ती साहब के सामने कोई हैसियत नहीं है मेरी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान सुनाना चाहूँगा, शायद कि मुफ्ती साहब के दिल में मेरी बात उतर जाए और इसकी गौर व फिक्र कर लें। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहता है? वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। बिल्कुल वाज़ेह दलील, बिल्कुल वाज़ेह हुक्म। इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकि तुम पर रहम किया जाए। इताअत से हटोगे रहमत से महरूम हो जाओगे। दूसरे मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने अमाल को गारत ना करो, बर्बाद ना करो। मालूम पड़ा कि अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी से हट करके कोई अमाल किया जाए तो वो गारत होने वाला है। इसी तरह से वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अतानी दखलल जन्ना व मन आसानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी इताअत से इनकार किया गोया कि उसने जन्नत का इनकार कर दिया। हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन अफसोस हुआ मुझे मुफ्ती साहब के दलीलों पे दलील रखते हैं अल्लाह के कलाम से। तकलीद शख्सी पर जब अल्लाह के कलाम में कोई वाज़ेह दलील नहीं है तो मुफ्ती साहब को चाहिए था कि अपने दामन को बचा कर रखे, अपने ज़बान को हरकत ना दे। लेकिन क्या करना इनके हाल का, ये तकलीद में इस कदर अंधे हो गए हैं
तकलीद की तरफ लोगों को लगाने पर इस कदर आमादा हो गए हैं कि अब इनके दिलों में अल्लाह का न डर रहा न अल्लाह के कलाम की मोहब्बत रहा। कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो अहले ज़िक्र से, अहले इल्म से अगर तुम्हें मालूम ना हो। कहते हैं ये तकलीद पर है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पर झूठ बांधा इन्होंने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ज़िक्र का ताल्लुक से कहा, इससे अगर उलमा मुराद हैं तो एक आलिम मुराद नहीं है, एक फ़क़ीह मुराद नहीं है, एक इमाम मुराद नहीं है, एक मुफ्ती मुराद नहीं है, एक मौलवी मुराद नहीं है। जिसके पास भी इल्म हो तुम्हारे सवाल का, तुम सवाल लेकर जाओ, उनसे पूछो। लेकिन इन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधते हुए कहा कि देखो इस आयत से तकलीद साबित होती है। मैं गुजारिश करता हूँ अपने मुफ्ती जुनैद साहब से कि अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अब तौबा कर लीजिए, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए कहीं का नहीं रहेंगे आप। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में कहता है जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, अल्लाह के कलाम पे झूठ बांधते हैं, सूरह सफ के आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा व हुवा यदआ इलल इस्लाम, उस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अल्लाह ने नहीं कहा फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इससे मुराद तकलीद है। अल्लाह ने नहीं कहा, किसी मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर नहीं की, लेकिन जुनैद साहब ने अपनी तकलीद पे इस कदर अड़ गए हैं कि अल्लाह के कलाम से खेलते हुए कहते हैं कि नहीं देखो ये तकलीद पे है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है उससे ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। हालांकि उसको इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है। इस्लाम क्या है? इताअत अल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। खालिस इस्लाम तो ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख शहाबुद्दीन साहब मुसलसल 2 दिन तक कोशिश करते रहे कि उम्मत को इताअत अल्लाह व रसूल पे लाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाता है, इताअत और फर्माबरदारी की तरफ बुलाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं करता। ये जालिम है जो अल्लाह के कलाम पे खेल रहे हैं। मेरे भाई मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, तन्हाई में सोचिएगा। आपने ग्रुप में इस्तगफार पढ़ा है, हमारे शेख ने कहा कि ग्रुप में इस्तगफार मत पढ़िए, तन्हाई में पढ़िए। मैं भी आपको मशवरा देता हूँ, तन्हाई में आपने जिस आयत पे तावील करते हुए तकलीद को साबित किया है, अपने आप को तन्हाई में लेकर जाइए, रात के अंधेरे में लेकर जाइए, रब के कलाम को खोलिए, पढ़िए, तफासिर पढ़िए और फिर अपने आप से रुजू करिए और अल्लाह ताला से तौबा कीजिए। मुफ्ती जुनैद साहब ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे झूठ बांधने के बाद रुके नहीं, क्योंकि ये रुकने वाले नहीं हैं। चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और वहाँ भी उन्होंने झूठ बांधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम की इक्तिदा करना। तो कहते हैं ये तकलीद है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इताअत का हुक्म नहीं दिया, तकलीद का दर्स दिया। ये दावा कर रहे हैं और बात किस तरफ बांध रहे हैं? अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इन साहबान ने उम्मत की रहनुमाई की, उम्मत की सरबराही की, उम्मत के खलीफा थे। गोया कि ये बताना चाहते हैं कि 1,24,000 जो सहाबाए किराम थे, ये सब के सब मुक़ल्लिद थे। इन्होंने छोड़ दिया अल्लाह के कलाम को, छोड़ दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, और ये अबू बकर के पहले मुक़ल्लिद हो गए, फिर बाद में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़ल्लिद हो गए। लेकिन हमारी जुर्रत इतनी बढ़ चुकी है कि हम उनकी तकलीद नहीं करेंगे, हम करेंगे कूफा वाली की। ये तमाम सहाबाए किराम को मुक़ल्लिद कह रहे हैं और मंसूब कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद अबू बकर व उमर की तकलीद करना, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कुछ और था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इन्होंने झूठ बांधा। मुफ्ती साहब अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए, इससे पहले कि अल्लाह का फैसला आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं यक़ूल अलैया मा लम अक़ुल फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मेरे ताल्लुक से कोई अगर ऐसी बात कहे जो मैंने नहीं कहा हो, मैंने तकलीद करने का दर्स नहीं दिया हो, लेकिन मेरे ताल्लुक से बातें गढ़ ली जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
तमाम सहाबा से कहा कि मेरे बाद अबू बकर व उमर की तकलीद करना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे ताल्लुक से कोई अगर ऐसी बात कहे जो मैंने नहीं कहा हो तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मुफ्ती साहब, बड़े ही दर्द के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर सवाल कर रहा हूँ, तौबा कर लीजिए इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। एक और हदीस ला करके इस्तेदलाल करने की कोशिश करते हैं कि देखो इससे तकलीद साबित होती है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस जामे तिर्मिज़ी में, खुद इमाम तिर्मिज़ी रहमुल्लाह कहते हैं कि यह हदीस सही नहीं है। हमारे शेख अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, शहाबुद्दीन साहब ने बिल्कुल वाज़े कर दिया, खुद हनफी उलमा की ज़बानी उनकी इबारत दिखा करके कि देखिए ये हदीस सही नहीं है। लेकिन मज़ीद है कि नहीं, इस हदीस से तकलीद साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुज्तहिद बनाकर भेजा और उनके पैरोकारों को तकलीद करने का हुक्म दिया। हमारे शेख साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अगरचे ये बात है तो फिर यमन में कोई मुआज़ी ग्रुप होना चाहिए था या कोई जबली ग्रुप होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूँ अपने मुफ्ती जुनैद साहब से कि अगर आप यही की बात मान ली जाए कि अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि तुम इनकी तकलीद करो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से बढ़ गए, उमर रज़ी अल्लाह ताला से बढ़ गए, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला से बढ़ गए? क्यों अपने आप को अबू बकरी नहीं कहते हैं, क्यों अपने आप को उमरी नहीं कहते हैं? आप नहीं कहेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ आपका फिक्र नहीं चलेगा, वहाँ तो दलील है और आप मुकल्लिद हैं बगैर दलील के। अच्छा, अगर जी ये हदीस को सही मान भी लिया जाए मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो बकौल आपका तो फिर भी आपको कुफर नहीं जाना चाहिए था, आपको यमन में टिक जाना चाहिए था। इसी हदीस को दलील बना करके अपने आप को मुआज़ी कहना चाहिए था, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है ना, वो सहाबी हैं, तो वहाँ पे आपको टिक जाना चाहिए था, कुफर नहीं आना चाहिए था। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, थोड़ा गौर व फिक्र कीजिएगा। और फिर आपसे मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप हैं उलमा, आपसे हमें सीखना है, आप हमें सिखाएंगे तो हमें ऐसी बातें ना सिखाएं जो किताब व सुन्नत से हमें दूर कर दे, हमें ऐसी बातें सिखाएं जो हमें किताब व सुन्नत से जोड़ दे, ताकि आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमउहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। हम तो मगर बातिल पर हक़ की चोट लगाते हैं, जो उसका सर तोड़ देती है फिर देखते ही देखते वो मिट जाता है। और ये जो बातें बना रहे हैं ये इनके लिए ख़राबी है। कोई भी अगर अपने तरफ से कोई बातें बनाता है वो इनके लिए ख़राबी है। दलील पेश कीजिए, दलील के मुताबिक हो, अगर दलाइल नहीं है तो खामोश रहना बेहतर है। देखते हैं ये भाई हमारे क्या कह रहे हैं बिहार से, या आखिरी ऑडियो उसके बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती जुनैद साहब के अक़ीदे को समझाने की जो मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि उनके घर से और हदीस से और कुरान से जो बताया है, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तन्हाई में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे और अपनी इस्लाह कर लेंगे। मगर उनसे भी बढ़कर हमारे एक भाई मोहम्मद नईम साहब जो जद्दा से अपना ऑडियो देकर भेजा है मुफ्ती साहब को, वो सारे मनाज़रे का निचोड़ है, कुरान और हदीस से समझाया है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि वो मुफ्ती जुनैद साहब को अक्ल सलीम दे और उन्हें अच्छी समझ दे। ये सब हमारे भाई थे जो अपने अपने तासुरात को पेश कर रहे थे तक़लीद शख़्सी पे जो मुनाज़रा हुआ उसके ताल्लुक़ से।
अल्हम्दुलिल्लाह इन सब भाइयों ने भी अच्छे अंदाज से अपने तासुरात पेश किए। वाकई कि हक़ और बातिल वाज़े हो चुका है। हक़ क्या है, बातिल क्या है, लोगों को मालूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया और